मैं उस कमरे चों जो निकलिया, मेरे कुछ साथियों ने जानी कमरे चों किसी तरह कढ़ लिया, तो फिर मेरे सिर दे विच मुक्के डंडे किन्ने लगे आ कोई पता नहीं है, क्योंकि उत्थे सैकड़े प्रेमी इकट्ठे हो गए सी। सैकड़े प्रेमियों ने बस जिवें फुटबाल हथ च आई हुंदी है, तो कोई किधरों ठुड्डे मारदा, कोई किधरों मारदा, इस ढंग नाल उन्होंने मतलब जिहड़ा है उन्होंने मार दिया। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਠਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ केस वापस लै लो तो वधिया गल। उदों कोई थ्रेट नहीं सी, उदों माहौल उदों दो तरह के विचार सी मेरे बारे। उदों एक तो साथी वो कहते सी भी बड़ा वधिया समा आ गया है, तो हुण स्टैंड लैण की लोड़ है, भी जे हुण कोई गवाही ना खड़ा होया तो फिर सजा किवें होगी। बिल्कुल। दूसरे ये कहते सी भी एक बार तो तू बच गया तो हुण तू मरेगा, हुणे तैनूं मारनगे। तुहाडे मन च की सी? मेरे मन च ये सी भी हुण मौका आ गया है, तो हुण मारन चाहे छड्डण, पर एक बार सच्चाई बयान कर दईए कि हुण एक बार CBI नूं जरूर दस दईए। दूसरे ये भी कहते सी लोकी कि CBI भी विक जाएगी, न्याय भी विक जाएगा, कुछ नहीं होना, क्योंकि इहदी जिहड़ी ताकत सी उहनूं देख के सचमुच ऐ लगदा सी पंजाब सरकार झुकदी है, हरियाणा सरकार झुकदी है, सेंटर सरकार झुकदी है, सारे मंत्री जाके मत्था टेकदे आ। पर फिर पता नहीं क्यों मन च एक गल सीगी भी आपां आपदे स्टैंड ते रहना है, जो निकलूगा देखी जो, न्याय विकदा है विक जाए, CBI भी अगर विकदी है तो विक जाए। कुछ गवाह ऐसे भी आए जिहड़े गवाही दे भी गए, बाद च उन्होंने इन्हां नूं फिर डरा धमका के फिर उन्हां नूं तुहानूं उस दौर च कोई जिवें खट्टा सिंह नाल होया सी। हाँ, मैं सच दसदा जिंदगी दे विच इन्ना डर कदे नहीं आया सी जिन्ना उन्हां हालातां दे विच आया सी, क्योंकि मेरे बच्चे जवान हो रहे सी, 2 बेटियां जवान सी, ते घर खिंड गया सी, बच्चे किते मैं किते रुलदा फिर रहे सी। हैरानी दी गल यह है कि उन्ने दिनी मैं बस दे विच जांदा हुंदा सी गवाही देण लई। अच्छा। उन्नी दिनी फिर मैं थोड़ा जिहा मतलब अपना जिहड़ा सी लुक चेंज की। मैं पहला सारी उम्र दाढ़ी रखी है तुहाडे वांगू, तो उदों मैं शेव क्लीन शेव हो गया सी, एवें टोपी वगैरह लैके जानी। ये हुंदा सी कि जो मर्जी हो जाए, बसां च जाना, अगों चलो CBI है जिहड़ी ओह सानूं लै लैंदी सी ते कोर्ट तक लै जांदी, पर इन्हां दा दबदबा इन्ना सी कि बाबा 70 गड्डियां च आ रहा है, कोई उहनूं पुछण वाला नहीं है। आही मतलब मेरे लिए अजीब आ ये गल्लां नूं समझना। सानू खुद नूं लगदा सी कि ये सारा कुछ हो की रहा। सानू उदों लगदा सी कि यार कुछ निकलना नहीं है, भी बाबा आउंदा उहनूं कुर्सी दित्ती जांदी है, एक अपराधी बंदे नूं उहनूं कुर्सी दित्ती जांदी आ, ते बाबा एक शब्द नहीं बोलदा सी। उहदे 12-15 वकील आउंदे सी, ते वकील ही साडी जदों क्रॉसिंग करदे रहे आ ओह, तां ये देख लो भी उन्हां ने इन्ना पजल कीता, सानू इन्ना पजल कीता। ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਐਡੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ, ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੰਢਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ।
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸਾਧਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ 2002 ਜਾਂ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਔਰਤ ਗੁਆਂਢਣ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਡੇਰਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 17 ਮਈ ਦੇ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਨ, ਹਾਂ, ਕਤਲ ਵੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ 2 ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮਈ ਦੇ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਲੜਕਿयों का डेरे में यौन शोषण। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਗੋਲ ਮੋੜ ਜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 19 ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੇ ਛਾਪਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ एंड ਚ ਉਹਨੇ भी ये लिखता सी कि यह घटनाक्रम डेरा सिरसा हिसार की ओर इशारा करता है। मतलब सिरसा ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵੀ ਜੋੜਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛਪ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੈਤ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ, ਹਨਾ। ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵਧੀ ਵੀ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਧਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਵਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚਲੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਭੰਗੀ ਦਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਖਿੱਚ ਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਘਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਫਾ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ? ਬਸ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਐ ਆ ਤੂੰ ਐ ਆ ਤੂੰ ਐ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰੀ, ਗਲਮਾ ਗੁਲਮਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਆ, ਖਬਰ ਛਾਪੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ।
ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੇਤ ਲਿਫਾਫੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੰਤ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਪੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਲਵੰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੈਗੇ ਆ ਸਬੂਤ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਬਲਵੰਤ ਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ ਇਹ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਲ ਗੁਲ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ ਮੈਥੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 5 ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਨਿਪਟੇ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਭੜੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ 20-25 ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੂਟ ਬਾਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਤਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਹੋਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਤਪਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਔਖੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇ ਡੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਹਿਸਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਫਿਰ, ਕਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਲਾਇਤ ਦਾ। ਕਲਾਇਤ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ? ਕਲਾਇਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਠਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁੰਮ ਚੋਟਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁੰਮ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। खबर सी ਤਰਕਸ਼ੀਲ सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। ठीक है। कईयां ने सीधे लिखा सी राजा राम पर जानलेवा हमला। वो लगभग सारे अखबारां ने कवरेज की था। उस खबर तो बाद इन्हां नूं लग्या कि गल छोटी जी नहीं है। पहला ये सोचते सी कि तरकशील संस्था बहुत छोटी जी संस्था है, थोड़े जे बंदे आ, कुट मार के इन्हां नूं दब लो ते उस तो बाद ये चिट्ठी नहीं फैलेगी। क्योंकि मेरे ते हमला होंदे सार ही साढ़े साथियों ने चिट्ठियां ने जिहड़ियां बलवान जी ने पहला रखियां हुई सी फोटो स्टेट करवा के, उस तो बाद फिर साढ़े चिट्ठियां जिहड़ियां सी साढ़े साथियों ने खूब वंडियां। यानी इत्थों तक हो गया कि वो चिट्ठियां फिर जिन्ना भी हो सकिया साढ़े साथियों ने रोस वजों अखबारां च लग गईयां सी उदों देश सेवक। वो मैं तुहानूं दसदा कि उन्नी दिन ही फिर जदों मेरे ते हमला हुंदा तां उन्नी दिन ही मैं ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਅਖਬਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਨੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ, ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ
ਗਾਂਠ-ਸਾਂਠ ਹੋਵੇ। ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਤੀ। ਮੈਥੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਸਬਦਿਲ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਹਨਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। CBI ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹਨਾ ਅੱਖਰ ਤੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਢਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ CBI ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ CBI ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਸੇ ਦੇ DC ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। CBI ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? CBI ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਨੇ ਛਾਪੀ ਫਿਰੀ। ਹਾਂ, ਛਾਪੀ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਏ। ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਛਤਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝੜਪਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬੰਬ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ CBI ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਮੈਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਛਤਰਪਤੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CBI ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ CBI ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਣਜੀਤ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ CBI ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। CBI ਫਿਰ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਛਤਰਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਛਾਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਘਟਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਡਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ CBI ਜੋੜਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ CBI ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, CBI ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਹਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ। CBI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਮਝੌਤੇ ਲਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਲਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੂਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ, FIR ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 2005 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਤਾਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 2009 ਜਾਂ 12 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ। CBI ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਚਾਹੇ ਛੱਡਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ CBI ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਿ CBI ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਆਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਹਨਾ ਛੇੜਨੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂ? ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਕਲੂਗਾ ਦੇਖੀ ਜੂ, ਨਿਆਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕ ਜਾਏ, CBI ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ CBI ਦੇ ਉਹਨਾਂ DSPਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਤਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ CBI ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੜਨਗੇ,
ਉਧਰੋਂ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਖੜਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੌਚਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ, ਦੇਖੋ ਡਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੋਗ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, CBI ਤੇ ਐਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕੱਢੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫੇਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ ਗਿਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਟੋਪੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਚਲੋ CBI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ 70 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜੀਬ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 12-15 ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਜ਼ਲ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਵਾਂ, ਅਦਲ ਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਣੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਐਡੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ CBI ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ CBI ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ CBI ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ CBI ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CBI ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ CBI ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਕੀ ਖਤਰਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੁਛ ਦੇਰ ਰੁਕੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ CBI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤੀਸ਼ ਡਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ DSP, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੁਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਡਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ CBI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਮ ਮਰੋਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੇਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਵਾਹ ਵਧੀਆ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 10 ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵੇਂ CBI ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਦਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਝਾ ਲਈਏ, ਡਰਾ ਲਈਏ, ਧਮਕਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰਡਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।